Welcome students. Today's class 11th Mathematics Chapter 12 Introduction to Probability Theory. In last class we discussed about finite sample space. So sample space means the set of all possible outcomes of a random experiment. So உங்களுக்கு ஒரு random experimentல set of all possible outcomes எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு செட்டா கலெக்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா that is sample space. Next பாருங்க types of event. Sure event means the sample space S is called sure event. Next the null set pi in S is a impossible event. Next complementary event. For every event A there corresponds another event A bar is called complementary event. Next பாருங்க mutually exclusive event means AI intersection AJ equal to pi for I not equal to j. Next mutually inclusive events means AI intersection AJ not equal to pi for I not equal to j. சரிங்களா? Next exhaustive events means AI union A1 union A2 union A3 up to AK equal to S, that is sample space. ஸோ உங்களோட ஈவெண்ட்ஸ் ஆல் ஈவெண்ட்ஸையும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் யூனியன் எடுத்தீங்க அப்படின்னா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைச்சதுன்னா எக்ஸ்ஹாஸ்டிவ் ஈவெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் and exhaustive events means satisfying these two conditions AI intersection AJ equal to pi for I not equal to j and A1 union A2 union AK equal to S. Next equally likely events. The events having same chance of occurrence are called equally likely events. For example பாருங்க ஒரு டையை ரோல் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈக்குவல் சான்ஸ் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மெத்தட்ஸ் டு ஃபைண்ட் த சாம்பிள் ஸ்பேஸ். ஸோ நம்ம சாம்பிள் ஸ்பேஸை வந்து ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம பாருங்கள் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எப்படியெல்லாம் எழுதலாம். 2 coins are tossed means HT TH TT. ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு செட் ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ். 2 coins டாஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவுட்கம்ஸ். அதே மாதிரி நம்ம டாஸிங் ஃபேர் காயின் 1 காயினை டாஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். 2 காயின்ஸை டாஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் பாருங்கள் HH HT TH TT. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம 3 காயின்ஸ்க்கு ஒரு டை அண்ட் ரோலிங் ஏ ஃபேர் டை தட் இஸ் 2 டை. நெக்ஸ்ட்டு ட்ராயிங் ஏ கார்டு பேக் ஆஃப் 52 கார்ட்ஸில் ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஹார்ட்டு டைமண்டு ஸ்பேடு கிளப். ஸோ ஈச் has 13 cards. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நோட்டேஷன்ஸு A and B 2 events நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா A union B means A or B or both அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா? A intersection Bங்கிறது simultaneous occurrence of A and B. A bar A dash or A complementங்கிறது non occurrence of A, that is complementary of A. Next A intersection B stands for occurrence of A only. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பாருங்க B bar intersection A. ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா occurrence of B bar intersection A நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி 4th பாயிண்ட்டாக இருக்குது. A bar intersection B. ஸோ occurrence of only B. சரிங்களா? இது நெக்ஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டினா என்னென்னு பார்த்தோம். P of A equal to N of A divided by N of S which is equal to number of cases favorable to A divided by exhaustive number of cases in S. நெக்ஸ்ட்டு axioms பார்த்தாங்களா? ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா for any event A P of A that is probability value always greater than or equal to 0. For any 2 mutually exclusive events P of A union B equal to P of A plus P of B. Next for certain event P of S that is total probability value உங்களுக்கு எப்படி இருக்கணுங்க 1 கிடைக்கணுங்களா? நெக்ஸ்ட்டு ஆட்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தாங்களா? the word odds is frequently used in probability and statistics. ஆட்ஸுங்கிறது relates the chances in favor of an event to the chances against it. that is ஏங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா A is to B அப்படின்னா ஏங்கிறது chances to occur the event. Bங்கிறது பார்த்திங்கன்னா event can fail to occur. அந்த ஈவெண்ட் நம்மளுக்கு நடக்காத போகிறதுக்கு B அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறோம். ஏங்கிறது நம்மளுக்கு எவ்வளோ நடந்துச்சு அப்படின்றத A எடுத்துக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ the odds of an event A are A is to B in favor of an event and P of Aங்கிறது A divided by A plus B. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தாங்களா? நெக்ஸ்ட்டு
So today's topic is some basic theorems on probability. First theorem பாருங்க. Theorem 12.3, the probability of the impossible event is 0. So that is P of pi equal to 0. So நம்மளுக்கு impossible event நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா that probability value which is equal to 0 அப்படின்னு சொல்லிட்டு proof பண்ணணும். Proof பாருங்க. Let S be a sample space. Impossible event contains no sample points. Impossible eventsல உங்களுக்கு sample points இருக்காது. ஸோ அப்போ பாருங்க S union pi equal to S தானுங்களே இருக்கும். ஸோ பைங்கிறது உங்களுக்கு impossible events, it has no sample points. ஸோ S union pi equal to S தானே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ S union pi equal to S. ஸோ taking probability on both sides, P of S union pi equal to P of S. Next பாருங்க, this S and pi are mutually exclusive. சரிங்களா? ஸோ நம்மளுக்கு பாருங்க இந்த mutually exclusive இருக்கிறதுனால P of S plus P of pi இண்டிவிஜுவலாக பிரித்து எழுதிக்கலாங்களா? ஸோ நான் ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ தான் ரீகால் பண்ணிட்டு வந்த ஃபார்முலா P of A union B equal to P of A plus P of B. So A and B are mutually exclusive இருந்துச்சுன்னா ஸோ உங்களுக்கு P of S union pi means P of S plus P of pi which is equal to P of S. So P of pi equal to உங்களுக்கு என்னங்க வரும்? P of pi equal to P of S. This P of S goes to that side means into P of minus P of S which is equal to உங்களுக்கு 0 கிடைச்சிருங்களா? So P of pi equal to 0. Next theorem 12.4, if A bar is the complementary event of A, then P of A bar equal to 1 minus P of A. சரிங்களா? next proof, let S be a sample space. நம்ம ஒரு sample space consider பண்ணிக்கலாம். next பாருங்க இந்த diagramல this is event A. சரிங்களா? ஸோ ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏ பாருங்களா? ஸோ இந்த ரிமைனிங் ஸ்பேஸ் எல்லாமே நம்ம என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்? ஏ பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாங்களா? ஸோ ஏ யூனியன் ஏ பார், ஏவுக்கும் ஏ பாருக்கும் நீங்கள் யூனியன் போட்டிங்கன்னா எஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் ஏ பார் ஈக்குவல் டு P of S அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஏ அண்ட் ஏ பார் ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ். ஏவுக்கும் ஏ பாருக்கும் நீங்கள் இன்டர்செக்ஷன் போட்டிங்க அப்படின்னா which is equal to pi தான் கிடைக்கும், உங்களுக்கு இன்டர்செக்ஷன் எதுவுமே கிடையாது. சரிங்களா? ஸோ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் P of A plus P of A bar equal to P of S ன்னு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். P of A plus P of A bar equal to P of S ஓட வேல்யூ 1. ஸோ P of A bar equal to 1 minus P of A or P of A equal to 1 minus P of A bar நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? ரிசல்ட்டை மாற்றி எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு theorem 12.5, if A and B are any two events and B bar is the complementary events of B, then P of A intersection B bar equal to P of A minus P of A intersection B. So proof பாருங்க, let S be a sample space. ஸோ இந்த வென் டயக்ராம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள். ஸோ இந்த வென் டயக்ராமில் ஏ பின்னு சொல்லிட்டு 2 ஈவெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட கொஷினில் ஏ அண்ட் பி ஆர் எனி 2 ஈவெண்ட்ஸ், பி பார் இஸ் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஈவெண்ட் ஆஃப் பி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஏ அண்டு பி, திஸ் இஸ் ஏ அண்டு திஸ் இஸ் பி. ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், இதில் இந்த போர்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த போர்ஷன் மட்டும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார். சரிங்களா? ஸோ இந்த போர்ஷன் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பாராக இருக்கும். ஸோ ஃப்ரம் திஸ் டயக்ராம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி. ஸோ உங்களுக்கு இந்த ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பாரையும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியும் யூனியன் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏ மட்டும் கிடைக்குங்களா? ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு ஏ. நெக்ஸ்ட்டு போத் சைட்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி எடுங்க. P of A intersection B bar யூனியன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ஈக்குவல் டு P of A. சரிங்களா? ஸோ அங்கே பாருங்கள் இந்த டேர்ம் மட்டும் உங்களுக்கு P of A intersection B bar நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இது ஒன்லி ஏ மட்டும் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த இடம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இது ஒன்லி ஏ. சரிங்களா? இந்த ஏவுக்கும் பி பாருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? இன்டர்செக்ஷன் போடணும். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள்,
ப்ராபபிலிட்டி எடுக்கிறீங்களா? ஸோ P of A intersection B bar plus P of A intersection B equal to P of A அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைச்சிருங்களா? Because A intersection B bar and A intersection B both are mutually exclusive-ஆக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இது ரெண்டுக்கு தனித்தனியாக நீங்கள் இன்டர்செக்ஷன் போடும்போது பையனு தான் கிடைக்கும், எம்டி செட்டு தான் கிடைக்கும். ஸோ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ், அதனால் நீங்கள் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், P of A intersection B bar equal to P of A minus P of A intersection B. So note பாருங்க, if A and B are any two events and A bar is the complementary events of A means then, so இந்த proof பாருங்க, B intersection A bar same proof தான், இதனோட proof தான். நீங்கள் இங்கே ஏவுக்கு பதிலாக A பார்னு எடுத்துக்கிறீங்க, பிக்கு பதிலாக B பாருக்கு பதிலாக பின்னு மாற்றிக்கிறீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ B intersection A bar equal to P of B minus P of A intersection B. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு Theorem 12.6 Addition theorem on probability. If A and B are any two events, then P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So proof பாருங்க, let S be a sample space from the Venn diagram. ஸோ நம்ம Sங்கிற ஒரு sample space எடுத்துக்கிறோம். இந்த sample spaceல A Bன்னு சொல்லிட்டு 2 செட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அப்போ பாருங்கள், இந்த Aங்கிறது இந்த செட்டு முழுசும். சரிங்களா? ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏங்கிறது இப்படி இருக்கும், பிங்கிறது இப்படி இருக்கும். ஓகேங்களா? நான் இந்த லைனை வந்து கட் பண்ணிட்டேன், பி முழுசும் தேவை அப்படிங்கிறதுனால என்ன பண்ணிட்டேன், அந்த லைனை கட் பண்ணிட்டேன். சரிங்களா? இப்போ இந்த பார்ட்டு மட்டும் நான் என்ன எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார்னு எடுத்துக்கிறேங்களா? ஸோ இதில் இந்த பார்ட்டு மட்டும் உங்களுக்கு எப்படி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் அப்படின்னு வரும்னா, இது ஃபுல்லும் ஏங்களா, உங்களுக்கு இது ஃபுல்லுமே ஏ. சரிங்களா? அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிக்கு போக ரிமைனிங் இது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னங்க கிடைக்கும், பி பார்னு வந்துருங்களா? ஸோ இது எல்லாமே பி பார், இந்த பியை தவிர மீதி இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன எடுத்துக்குவீங்க, பி பார்னு எடுத்துக்குவீங்க. அதே மாதிரி இது ஃபுல்லும், இந்த ஏரியா ஃபுல்லும் நீங்கள் என்னென்னு எடுத்துக்குவீங்க அப்படின்னா ஏ அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்குவீங்களா? அந்த ஏவுக்கும் பி பாருக்கும் இன்டர்செக்ஷன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ அதனால தான் அது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார்னு எடுத்துக்கலாம், ஆர் ஒன்லி ஏ அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ பாருங்கள், லேட்டு எஸ்ங்கிறது ஒரு சாம்பிள் ஸ்பேஸ். அடுத்தது ஏவுக்கும் பிக்கும் நீங்கள் யூனியன் போட்டிங்க அப்படின்னா ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் யூனியன் பி. இந்த ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பாரையும் பியும் யூனியன் போட்டிங்க அப்படின்னா ஏ யூனியன் பி உங்களுக்கு கிடைச்சிருங்களா? ஏ யூனியன் திஸ் இஸ் பி. ஓகேங்களா? பார் மாதிரி தெரியுது. ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் யூனியன் பி. நெக்ஸ்ட்டு probability of A union B equal to probability of A intersection B bar union B. ஸோ இந்த A intersection B பாரும் பியும் பார்த்தீங்கன்னா மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கும். ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். probability of A intersection B bar plus P of B. ஸோ which is equal to, ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி இதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்துட்டோம். P of A intersection B bar equal to P of A minus P of A intersection B plus P of B. ஸோ which is equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Note பாருங்க, let A, B, C be any three events means P of A union B union C na P of A plus P of B plus P of C minus P of A intersection B minus P of B intersection C minus P of C intersection A plus P of A intersection B intersection C. ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு P of A union B union C which is equal to 1 minus P of A union B union C பார்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபார்முலா பார்த்துட்டோங்களா? P of A equal to 1 minus P of A bar அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபார்முலா பார்த்தாங்களா? ஸோ which is equal to 1 minus P of A union B union C the whole bar. ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த ஹோல் பாரை எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதலாம் அப்படின்னா, யூனியனுக்கு பார் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இன்டர்செக்ஷன் போட்டு அந்த பாரை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ 1 minus P of A bar இன்டர்செக்ஷன் B bar இன்டர்செக்ஷன் C bar. நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு தியரம்ஸ் எல்லாமே முடிஞ்சது. எக்ஸசைஸ் 12.2 ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்கள். இஃப் A and B are mutually exclusive events, P of A equal to 3/8, P of B equal to 1/8, then find P of A bar. சரிங்களா? ஸோ P of A given, P of B given. நெக்ஸ்ட்டு ஸோ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் மீன்ஸ் P of A இன்டர்செக்ஷன் B equal to 0. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள், A bar equal to 1 minus P of Aங்களா? 1 minus 3/8 கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 8 minus 3 divided by 8 5/8. நெக்ஸ்ட் P of A union B
ஏ யூனியன் பிக்கு ஃபார்முலா என்னதுங்க, பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி. P of A க்கு 3/8 plus P of B க்கு 1/8 minus 0. So which is equal to denominator உங்களுக்கு எப்படிங்க இருக்கு, சேமா இருக்குங்களா. So 3 plus 1 4/8 னா 1/2. Next P of A bar intersection B. ஃபார்முலா பாருங்க, P of B minus P of A intersection B. P of B ஓட வேல்யூ 1/8 minus 0 னா 1/8. Next A bar union B bar. So probability of A bar union B bar fourth sum பாருங்க, which is equal to probability of individual உங்களுக்கு bar இருந்துச்சு அப்படின்னா யூனியன்னா இன்டர்செக்ஷன் போட்டு நீங்கள் ஹோல் பாராக மாற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா probability of A bar union B bar equal to probability of A intersection B the whole bar நீங்கள் மாற்றிக்கலாம். இங்கே யூனியன் இருந்துச்சுன்னா இன்டர்செக்ஷன் போட்டிங்கன்னா இண்டிவிஜுவலாக இருக்கிறது உங்களுக்கு என்னவா மாறிடும், ஹோல் பாராக சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஃபார்முலா படி. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு P of A intersection B the whole barனா உங்களுக்கு ஃபார்முலா என்னதுங்க, P of A barனா 1 minus P of Aங்களா. ஸோ P of A intersection B the whole bar means 1 minus P of A intersection B which is equal to 1 minus 0 na answer 1. Next second sum, if A and B are two events associated with a random experiment for which P of A equal to 0.35, P of A or B equal to 0.85, P of A and B equal to 0.15. Find first sum பாருங்க, probability of only B. Second sum P of B bar. Third sum P of only A. ஓகேங்களா. ஸோ given P of A equal to 0.35 கொடுத்துருக்காங்களா. நெக்ஸ்ட் A or B. P of A or B means P of A union B 0.85. P of A and B means 0.15 கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு. A and B அப்படின்னா A intersection B 0.15. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு we know that ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு பாருங்கள் P of A கிடச்சிருச்சு, A union B A intersection B தெரியுது. P of B நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ P of B க்கு ஃபார்முலா we know that A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. So which is equal to, ஸோ பாருங்கள் 0.85. P of A union B க்கு உங்களுக்கு வேல்யூ என்னங்க இருக்குது, 0.85 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குதுங்களா. which is equal to P of A ஓட வேல்யூ 0.35 plus P of B வேல்யூ we don't know minus P of A intersection B value 0.15. 0.85 equal to P of B. ரெண்டே மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 0.20. ஸோ P of B which is equal to 0.85 minus 0.20. சரிங்களா, இந்த 0.20 இந்த சைடு எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க. ஸோ P of B equal to 0.65. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள், ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன்லி B மட்டும் உங்களுக்கு கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த வென் டயக்ராமை பாருங்கள், நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் தேரம்லே, இது ஒன்லி ஏ, இந்த பார்ட் உங்களுக்கு ஒன்லி பி, இந்த பார்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிங்களா. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன்லி பி வேணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு P of only B equal to P of B minus P of A intersection B. ஒன்லி பி மட்டும் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த P of Bயில் இருந்து A intersection Bயை மட்டும் மைனஸ் பண்ணுங்கள். 0.65 மைனஸ் 0.15 0.50. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு P of B bar which is equal to 1 minus P of Bங்களா ஃபார்முலா. ஸோ 1 minus 0.65 0.35. நெக்ஸ்ட் P of only A. ஸோ உங்களுக்கு only A அப்படின்னா P of A minus P of A intersection B. ஸோ P of A minus P of A intersection B means which is equal to 0.35 minus 0.15 0.20 கிடைச்சிருக்குங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த சமுக்கு வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் P of Bங்கிறது ஃபைன் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், இந்த சம்மை ஒர்க் அவுட் பண்ணங்களா. ஸோ ஆல்டர் மெத்தட் பாருங்கள், ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன்லி B. ஸோ ஒன்லி B அப்படின்னா P of A யூனியன் B மைனஸ் P of A. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா A யூனியன் B அப்படின்னா இந்த ஹோல் போர்ஷன் உங்களுக்கு கிடைக்குங்களா. இதில் இந்த ஏவை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், மைனஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னங்க கிடைக்கும், ஒன்லி பி மட்டும் கிடைக்குங்களா. இந்த போர்ஷன் மட்டும் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா பாருங்கள், இந்த போர்ஷன் மட்டும் வேணும்னா ஏ யூனியன் பியில் இருந்து ஏவை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், மைனஸ் பண்ணிக்கலாங்களா. ஸோ P of A யூனியன் B மைனஸ் P of A. ஸோ 0.85 மைனஸ் 0.35 அப்படின்னா 0.50. அதே சேம் ஆன்சர் தான் உங்களுக்கு கிடைக்குது. P of B நீங்கள் ஃபைன் பண்ணாத டேரெக்டாக போடுறது வென் டயக்ராம் வச்சு. நெக்ஸ்ட் P of B பாருக்கு பாருங்கள், P of B bar equal to 1 minus P of Bங்களா.
ஸோ பி ஆஃப் பிங்கிறது வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ பி ஆஃப் பிக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுங்கள். 1 மைனஸ் பி ஆஃப் பி அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஹோல் போர்ஷனுங்களா. ஸோ இந்த ஹோல் போர்ஷனு பி ஆஃப் பிங்கிறது பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஒன்லி பி, இது ரெண்டையும் வந்து யூனியன் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பி ஆஃப் பி கிடச்சிருங்களா. ஸோ 1 மைனஸ் பி ஆஃப் பிக்கு பதிலாக பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி யூனியன், தட் இஸ் யூனியன் மீன்ஸ் ப்ளஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா, ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஒன்லி பி. ஸோ 1 மைனஸ் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பியோட வேல்யூ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி கிவனில் கொஷினில் இருக்குது 0.15 ப்ளஸ் ஒன்லி பிக்கு நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம் 0.50 சரிங்களா. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் 0.65 அப்படின்னா ஆன்சர் 0.35னு கிடச்சிருக்குங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பி ஆஃப் ஒன்லியே நீங்கள் ஆல்ரெடி இதே மெத்தட்லேயே போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம் பாருங்கள். எ டை இஸ் த்ரோன் ட்வைஸ், let A be the event. First die shows 5 and B be the event. Second die shows 5. Find P of A union B கேட்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு டை என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா 2 டைம்ஸ் த்ரோ பண்ணுறீங்க சரிங்களா. ஏங்கிறது ஈவெண்ட், ஃபஸ்ட்டு டையை 5 வந்து உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஏங்கிற ஈவெண்ட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க. செகண்ட் டை 5 காமிக்கிறது எல்லாமே பிங்கிற ஈவெண்ட்டு. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு டையை 2 டைம்ஸ் த்ரோ பண்ணிங்கனாலும் பேர் டையை த்ரோ பண்ணிங்கனாலும் சேம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் தான். சாம்பிள் ஸ்பேஸ் சைடில் எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் 1,1 1,2. ஸோ இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதியாச்சு. இந்த சாம்பிள் ஸ்பேஸில் கிவன் எ டை இஸ் த்ரோன் ட்வைஸ், என் ஆஃப் எஸ்ங்கிறது உங்களுக்கு டோட்டலாக எவ்வளோ கிடைக்குதுங்க 36 கிடைச்சிருந்துங்களா. ஸோ 36 பேர் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு லெட் ஏ பி அன் ஈவெண்ட், ஃபஸ்ட்டு டை சோர்ஸ் 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டை உங்களுக்கு இதுதானே ஃபஸ்ட்டு டை 5,1, இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டை சோர்ஸ் 5 சரிங்களா. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஏங்கிறது 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6. ஸோ பி ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு மொத்தம் எவ்வளோ இருக்குங்க 1 2 3 4 5 6 6/36. 36ல் உங்களுக்கு எவ்வளோ மொத்தமாக இதில் 36 இருக்குது. 36ல் உங்களுக்கு எவ்வளோங்க இருக்குது நம்ம கேட்கக்கூடிய அந்த ஏங்கிற ஈவெண்ட்டில் 6 சான்சஸ் இருக்குதுங்களா. ஸோ 6/36. நெக்ஸ்ட்டு பிபிஎன் ஈவெண்ட் செகண்ட் டை சோர்ஸ் 5 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா உங்களுக்கு செகண்ட் டை சோர்ஸ் 5 அப்படின்னா இதெல்லாம் வருங்களா, அதை அவங்க பாருங்கள். ஸோ செகண்ட் டை சோர்ஸ் 5 அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஈவெண்ட் மட்டும் வரும் சரிங்களா. 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5. ஸோ பி ஆஃப் பி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு 1 2 3 4 5 6 6/36. நெக்ஸ்ட் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி. ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டை செகண்ட் டை ரெண்டுலேயுமே உங்களுக்கு 5 காமிக்கிறது ஒன்று இருக்குங்களா. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பாருங்கள். ஸோ ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிங்கிறது 5,5 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பினா 1/36. ஸோ இப்போ பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி போடுங்க. பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி. 6/36 ப்ளஸ் 6/36 மைனஸ் 1/36னா 6 + 6 எவ்வளோங்க வரும் 12 மைனஸ் 1 11 வந்துருங்களா. ஸோ 11/36. நெக்ஸ்ட்டு fourth sum பாருங்க. The probability of an event A occurring is 0.5 and B occurring is 0.3. If A and B are mutually exclusive events, then find the probability of P of A union B. So P of A, that is A occurring வந்து 0.5 னு கொடுத்துட்டாங்க, B occurring க்கு probability 0.3 னு கொடுத்துட்டாங்க. A and B are mutually exclusive means P of A intersection B equal to 0. Find the probability of A union B. சரிங்களா, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் A union B na P of A plus P of B minus P of A intersection Bங்களா ஃபார்முலா 0.5 plus 0.3 minus 0, ஆன்சர் 0.8 னு கிடைச்சிருங்களா. நெக்ஸ்ட் P of A intersection B bar ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேங்க. P of A minus P of A intersection B. ஸோ 0.5 minus 0 னா 0.5. நெக்ஸ்ட் A bar intersection B which is equal to P of B minus P of A intersection B ங்களா formula which is equal to 0.3 minus 0 na 0.3. Next fifth sum, a town has 2 fire engines operating independently. The probability that a fire engine is available when needed is 0.96. ஸோ உங்களுக்கு கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா
a town has 2 fire engines operating independently. உங்களுக்கு அந்த 2 fire engines இண்டிபெண்ட்டாக இருக்குது. எதுக்கு உங்களுக்கு எந்த ஒரு சம்பந்தமும் கிடையாது. இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கும் பொழுது the probability of the fire engine available is நம்மளுக்கு தேவைப்படுறப்ப அந்த ஃபயர் இன்ஜின் வந்து அவைலபிளாக இருக்கிறதுக்கு பாருங்கள் ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க 0.96. What is the probability that a fire engine is available when needed? ஸோ நம்மளுக்கு ஃபயர் இன்ஜின் வந்து அவைலபிளாக அதாவது உங்களுக்கு தேவைப்படுறப்ப ஃபயர் இன்ஜின் வரணும் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கொஷின் கேட்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள், வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் நெய்தர் இஸ் அவைலபிள் வென் நீடட்? நம்மளுக்கு தேவைப்படும் போது எந்த ஒரு ஃபயர் இன்ஜினும் அவைலபிளாக இல்லை, சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு என்ன ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு கொஷினை பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. பி ஆஃப் ஏங்கிறது 0.96, தட் இஸ் ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு ஃபயர் இன்ஜின், பிங்கிறது செகண்ட் ஃபயர் இன்ஜின், இன்னொரு ஃபயர் இன்ஜின், ஓகேங்களா? ஸோ பி ஆஃப் பிங்கிறது 0.96 தான் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ. ஃபஸ்ட்டு கொஷின், வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் எ ஃபயர் இன்ஜின் இஸ் அவைலபிள் வென் நீடட்? ஸோ நம்மளுக்கு தேவைப்படுறப்ப ஃபயர் இன்ஜின் அவைலபிளாக இருக்கணும். ஏதோ ஒரு ஃபயர் இன்ஜின் நம்மளுக்கு எப்போ தேவைனாலும் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு ஃபயர் இன்ஜின் வந்தால் போதுங்களா? ஸோ அந்த ஃபயர் இன்ஜின் வரத்துக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி பாருங்கள். ஸோ ஃபயர் இன்ஜின் அவைலபிள் வென் நீடட் மீன்ஸ் ஒன்றா உங்களுக்கு ஏங்கிற ஃபயர் இன்ஜின் வரலாம், ஆர் பிங்கிறது வரலாம், சரிங்களா? ஆர் போத் உங்களுக்கு என்ன இருக்கலாம், அதாவது ஏங்கிறது வரலாம், ஆர் பிங்கிறது அவைலபிளாக இருக்கலாம், ஆர் ஏ அண்ட் பி ரெண்டுமே எப்படி இருக்கலாம் உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கலாங்களா? ஸோ அப்படின்னா ஏ யூனியன் பி, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி. ஸோ உங்களுக்கு கிவன் கொஷினில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இண்டிபெண்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஏவும் பியும். If A and B are independent na P of A intersection B equal to P of A into P of B formula நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் படிப்பீங்க. ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இண்டிபெண்ட் மீன்ஸ் P of A intersection Bங்கிறது P of A into P of B, சரிங்களா? ஸோ வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள். 0.96 ப்ளஸ் 0.96 மைனஸ் 0.96 இன்ட்டு 0.96னா உங்களுக்கு 1.92 மைனஸ் 0.9216 கிடைக்கும். ஸோ ஆன்சர் 0.9984, ஓகேங்களா? ஸோ இதே சம பாருங்கள், ஆல்டர் மெத்தடில் போடலாம். பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி. ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நான் என்ன சொன்னேங்க உங்களுக்கு, ஏங்கிற ஃபயர் இன்ஜின் வரலாம், ஆர் பிங்கிறது வரலாம், அல்லது ஏபி ரெண்டுமே கூட நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்கலாம், சரிங்களா? ஸோ இப்போ பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி ஆஃப் பி மீன்ஸ் ஏபி ரெண்டுமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. இது ஒரு சான்ஸ். ப்ளஸ் ஏங்கிறது அவைலபிளாக இருக்குது, பிங்கிறது அவைலபிளாக இல்லை, சரிங்களா? ஸோ பி ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி ஆஃப் பி பார் ஆர் ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ பார், ஏங்கிறது உங்களுக்கு அவைலபிளாக இல்லை, பிங்கிறது அவைலபிளாக இருக்குது, சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு 3 சான்சஸில் வருங்களா? ஸோ ஏ யூனியன் பி அந்த ஃபயர் இன்ஜின் நம்மளுக்கு வரக்கூடியதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றா உங்களுக்கு ஏபி ரெண்டுமே அவைலபிளாக இருக்கலாம், ப்ளஸ் ஏ அவைலபிளாக இருந்து பி இல்லாமல் போகலாம், ப்ளஸ் ஏங்கிறது நாட் அவைலபிள், பிங்கிறது அவைலபிளாக இருக்கலாம், சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த பாருக்குள்ள வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ இப்போ நம்ம தான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேங்க. பி ஆஃப் ஏ பார்னா 1 மைனஸ் பி ஆஃப் ஏங்களா, மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா 0.04ன்னு கிடைக்கும். பி ஆஃப் பி பார்னா 1 மைனஸ் 0.96னா 0.04ன்னு நம்மளுக்கு இந்த வேல்யூஸ் கிடைச்சிரும். இந்த வேல்யூஸில் எடுத்து சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. 0.96 0.96 ப்ளஸ் 0.96 0.004. நெக்ஸ்ட்டு ஏ பார்னா 0.04 இன்ட்டு 0.96 எல்லாத்தையும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா 0.9984 தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் பாருங்கள், வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் நெய்தர் இஸ் அவைலபிள் வென் நீடட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. நம்மளுக்கு எந்த ஒரு ஃபயர் இன்ஜினும் தேவைப்படுறப்ப அவைலபிளாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னங்க எடுத்துக்கணும், பி ஆஃப் ஏ பார், ஏங்கிறது நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இல்லை, இன்டர்செக்ஷன் பி பார், பி பாரும் அவைலபிளாக இல்லை, போத் ரெண்டுமே நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இல்லை, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா பாருங்கள். இன்டர்செக்ஷன் போட்டு இண்டிவிஜுவலாக பார் இருந்துச்சு அப்படின்னா யூனியன் போட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், பாரை ஹோல் பாராக மாற்றிக்கலாங்களா? ஸோ பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி தி ஹோல் பார். ஸோ ஏ யூனியன் பி த ஹோல் பார்னா 1 மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பின்னு எழுதிக்கலாங்களா ஃபார்முலா, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 மைனஸ் ஏ யூனியன் பிக்கு 0.9984. ஆல்ரெடி நம்ம இப்போ தானே ஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஏ யூனியன் பின்னா 0.9984. ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.0016, ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கே ஆல்டர் மெத்தடு பாருங்கள். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நெய்தர் இஸ் அவைலபிள் வென் நீடட், விச் இஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு ஏவும் அவைலபிளாக இல்லை, பியும் அவைலபிளாக இல்லை, விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கலாம், P
P of A bar into B barன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக போடலாம் சரிங்களா. A barனா A is not available and B is not available ரெண்டுமே அவைலபிளாக இல்லை which is equal to 0.04 into 0.04னா ஆன்சர் 0.0016. நெக்ஸ்ட் பாருங்க சிக்ஸ்த் சம். The probability that a new railway bridge will get an award for its design is 0.48. The probability that it will get an award for the efficient use of material is 0.36 and that it will get both awards is 0.2. சரிங்களா. What is the probability that it will get at least one of the two awards? It will get only one of the awards. சரிங்களா. ஸோ ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு. இப்போ இந்த டூ கொஸ்டின்ஸில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிவன் ரைட் பண்ணிக்கோங்க. P of A equal to 0.48. P of B equal to 0.36. P of A intersection B equal to 0.2. ஸோ உங்களுக்கு ஏங்கிறது ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் அவார்டு ஃபார் டிசைன், பிங்கிறது ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் அவார்டு ஃபார் எஃபிஷியன்ட் யூஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் சரிங்களா. ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் கொஷின் it will get at least one of the two awards. At least one means A or B. So P of A union B equal to P of A plus P of B minus P of A intersection B. ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுங்க. 0.48 plus 0.36 minus 0.2. சிம்ப்ளை பண்ணிங்கன்னா 0.64 ஆன்சர் கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு it will get only one of the awards. ஸோ நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு அவார்டு மட்டும் get only one award which is equal to P of A intersection B bar. that is உங்களுக்கு பாருங்கள் ஏங்கிற அவார்டு ஏவுக்கு வந்து உங்களுக்கு அவார்டு கிடைச்சிது அப்படின்னா பிக்கு என்ன ஆகக்கூடாது கிடைக்கக்கூடாது B பார் ப்ளஸ் ஏ பார், அதாவது ஏவுக்கு அவார்டு கிடைக்கலன்னா பிக்கு என்ன பண்ணலாம் கிடைக்கலாம். ஒன்லி ஒன் அவார்டு அப்படின்னா ஏவுக்கு கிடைச்சிருச்சுன்னா பிக்கு கிடைக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி ஏவுக்கு கிடைக்கலன்னா பிக்கு கிடைக்கலாம், மாற்றி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபார்முலா பாருங்கள். P of A intersection B bar means P of A minus P of A intersection B ப்ளஸ் இதுக்கு P of B minus P of A intersection Bங்களா. ஃபார்முலா நம்ம தீரத்தில் பார்த்தாங்களா. ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடுங்க. P of A plus P of B minus 2 times of P of A intersection B. So 0.48 plus 0.36 minus 2 times of 0.2. So 0.84 minus 0.4 na answer 0.44. ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த எக்ஸசைஸில் சம்ஸ் எல்லாம் ஓவர். எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் பாருங்கள். எக்ஸாம்பிள் 12.12 find the probability of getting the number 7 when a usual die is rolled. சரிங்களா. ஒரு டையை நீங்கள் ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டிஸ் என்னதுங்க 1 2 3 4 5 6 இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் கிடைக்கும். பட் ஆனால் அவங்க நம்பர் 7 கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. the event of getting 7 is an impossible event. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் 7 equal to 0. ஸோ உங்களுக்கு ப்ராபபிலிட்டியே கிடைக்காது. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்த டையை ரோல் பண்ணும்போது 6 வரைக்கும் தான் நம்பர்ஸ் வரும். 7ங்கிறது உங்களோட டையில் இருக்காது சரிங்களா அந்த நம்பர். அதனால் நம்மளுக்கு இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. நெக்ஸ்ட்டு 12.13 எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள். 9 coins are tossed once. Find the probability to get at least 2 heads. ஸோ given 9 coins டாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா n of s equal to 2 power 9ங்களா. ஸோ ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணிங்கன்னா 2 சான்ஸ். 9 காயினை டாஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா 2 power 9 512 கிடைக்கும். லெட் A be an event of getting at least 2 heads. ஸோ உங்களுக்கு கொஷின் என்னங்க கேட்குறாங்க அட்லீஸ்ட் 2 heads கேட்குறாங்களாங்களா. ஸோ ஏங்கிறது ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் அட்லீஸ்ட் 2 heads. ஸோ n of A equal to 9 காயினை டாஸ் பண்ணுறீங்களா. ஸோ அட்லீஸ்ட் அப்படின்னா 2 head விலகலாம் ஆர் 3 head விலகலாம் ஆர் 4 head அப் டு எது வரைக்கும் போகலாம் 9C5 9C6 9C7 9C8 9C9 வரைக்கும் உங்களுக்கு விலகலாம் சரிங்களா. ஸோ இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் n of A bar. A பார்ங்கிறது உங்களுக்கு என்னதுங்க இதில் இல்லாதது ரிமைனிங் மட்டும்தானே. ஸோ 9C0 ஹெட்டே விழுகாது இருக்கிறது, ஒரு ஹெட்டு விழுகிறது. இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க A பார். ஸோ இப்போ 9C0னா உங்களுக்கு என்னதுங்க 1 தானே. 9C0னா 1 9C1னா 9 ஃபார்முலா படி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 10ன்னு கிடச்சிருச்சு. இப்போ P of A பார் ஃபைன் பண்ணுங்கள். நம்ம ஏன் வந்து A பார்லேருந்து ஏவை ஃபைன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நீங்கள் n of A ஈக்குவல் டு 9C2 ப்ளஸ் 9C3 அப் டு 9C9 வரைக்கும் நீங்கள் காம்பினேஷன் எடுக்கணும். ஸோ காம்பினேஷன் போடும்போது உங்களுக்கு கால்குலேஷன் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஸோ A பார்லேருந்து நீங்கள் ஏவை ஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கால்குலேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேங்களா. ஸோ P of A பார்ங்கிறது n of A பார் டிவைடட் பை n of Sங்களா. n of A பார் 10/5
512னா 5/256 கிடைக்குங்களா. ஸோ பி ஆஃப் ஏங்கிறது 1 மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ பாருங்களா ஃபார்முலா. ஸோ 1 மைனஸ் 5/256 அப்படின்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 256 minus 5 divided by 256 which is equal to 251 divided by 256. So next example 12.15. The probability that a girl preparing for competitive examination will get a state government service is 0.12. State government service ku probability value. And then next பாருங்க, the probability that she will get a central government job is 0.25. And the probability that she will get both is 0.07. Find the probability that she will get at least one of the two jobs. And see second sum பாருங்க, she will get only one of the two jobs. given. ஸோ இப்போ பாருங்கள் பி ஆஃப் ஐங்கிறது 0.12, பி ஆஃப் சிங்கிறது 0.25. நீங்கள் ஐசின்னு தான் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது, ஏபின்னு கூட எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா, நான் புக்கில் இருந்தனால அப்படியே எடுத்துட்டேன். ஐங்கிறது ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு சர்வீஸ், சிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப். ஓகேங்களா, ஸோ போத்துக்கு ஐ இன்டர்செக்ஷன் சி வேல்யூஸ் எடுத்துக்கோங்க. சி வில் கெட் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டூ ஜாப்ஸ். அட்லீஸ்ட் ஒன் அப்படின்னா ஏ ஆர் பி. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி, தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த டூ ஜாப்ஸ் மீன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஐ யூனியன் சி. P of I plus P of C minus I intersection G வேல்யூ சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்கள், ஆன்சர் 0.30 கிடைக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ இந்த வென் டயக்ராமை பாருங்கள். இந்த வென் டயக்ராமில் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ், இது ஐ, இது சி. ஸோ ஓகேங்களா, ஸோ இந்த போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஐ இன்டர்செக்ஷன் சி. நெக்ஸ்ட் இந்த போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஐ, தட் இஸ் ஐ இன்டர்செக்ஷன் சி பார். இந்த போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி சி, ஐ பார் இன்டர்செக்ஷன் சி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறாங்களா. நீங்கள் ஏபின்னு கூட நோட்டேஷன் கொடுத்துக்கோங்க, நோ ப்ராப்ளம். ஓகேங்களா, ஸோ இப்போ அடுத்தது பாருங்கள், she will get only one of the two jobs. இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா only one of the two jobs, that is either ஒன்னா ஏ உங்களுக்கு இருக்கணும் ஆர் பி தான் கிடைக்கணும். ஸோ P of only one of the two jobs அப்படின்னா probability of only I or only C. சரிங்களா, only ஐக்கு வந்து ஐ இன்டர்செக்ஷன் ஜி பாருங்களா. ஆர் அப்படின்னாவே நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், ப்ளஸ் போட்டுக்கலாங்களா. ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன்லி சினா ஐ பார் இன்டர்செக்ஷன் சி. ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஐ இன்டர்செக்ஷன் சி பார். இதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பார் அப்படின்னா பி ஆஃப் ஏ மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிங்களா. ஸோ பி ஆஃப் ஐ மைனஸ் பி ஆஃப் ஐ இன்டர்செக்ஷன் சி. இங்கே பி ஆஃப் சி மைனஸ் பி ஆஃப் ஐ இன்டர்செக்ஷன் சி. சரிங்களா, ஸோ இப்போ ஃபார்முலா பாருங்கள், 0. வேல்யூஸ் அப்ளை பண்ணுங்கள். 0.12 0.07 minus plus 0.25 minus 0.07 which is equal to simplify பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் 0.23 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா, ஸோ நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸ் 12.2 ஓவர். நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நெக்ஸ்ட் டாபிக் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.